దక్కుచున్నది నీ కొరకే నా ప్రాణము దక్కుచున్నది నా ప్రాణమా నా సమస్తమా ప్రభుని చేసిన మేలను ఎన్నడు మరవకుమా నా యేసు చేసిన మేలను నేడు మరవకుమా నా ప్రాణమా నా సమస్తమా ప్రభుని స్తుతించుమా నా ప్రాణమా నా మైక్ పెట్టుకోవచ్చు మైక్ పెట్టుకోవచ్చా మైక్ పెట్టలే తర్వాత చెప్తాను. అది ఒక క్లాక్ వస్తుంది, గంటకి ఒకసారి వాక్యం చెప్తారు తెలుసా, అది పెట్టి పెట్టాలి. ఎవరి ఎవరు వాక్యం చెప్తారు, టైము వాక్యం అది నేను చేస్తున్నారు. అది ఇది రెండు యూజ్ అవుతుంది. అదంటే వాక్యం చెప్పే యూజ్ అవుతుంది. ప్లస్ అది 24 hours రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఏమంటారు? ಹಂಗೆ ಹೋಗು ಹಂಗೆ ಹೋಗು. ರೊಕ್ಕ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ
ಕುಣಿಯಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರದೆ ಒಳಗೆ ಕುಣಿಯಾದೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ యేసయ్య యేసయ్య ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అందరూ నోరు తెరిచి భయపడకుండా ప్రార్థిస్తామండి. ఓ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ఓ లార్డ్. ఈ యొక్క ఉదయ కాలమందు దేవుని సముఖంలో ప్రభుని స్తుతిస్తాం. యేసయ్యా నేను ప్రేమిస్తున్నాను, యేసయ్యా నేను ఆరాధిస్తున్నాను, యేసయ్యా నీ నామం కనపరుస్తున్నాను తండ్రి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ಅಪಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅಪಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅಪಾ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. స్తోత్ర స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్పండి. దేవుడు సముఖం దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ మన మధ్య సంతృప్తిపోతున్నాడు. హల్లెలూయా. నూతన అభిషేకంతో ప్రభు వారిని నింపబోతున్నాడు. ప్రభు స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా స్తోత్రం స్తోత్రం. ಈ ಒಳ್ಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕನಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. Yes. Yes, hallelujah. Thank you Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂಡವರೇ. ಲೀಡ್ பண்ணுங்க. Yes, hallelujah. ಲೀಡ್ பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. Hallelujah. Yes, I was not expecting it. ಉಳಿತಲೇ ವಿಧವಾದ ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಯ ಬರಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬರಲಿಗೆ ಯಶಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಾಳ ಯೇಸುರಾಜ ಯೇಸುರಾಜ ಓ ಆಂಡವರೇ ಕೃಪೆಗಾಗ Lord Jesus, oh, you are the Lord of Almighty, oh God. ದೇವರೇ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕರಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. Hallelujah. ಆತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೌನಂಗ ಉಂಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸೋತು ಹೋದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಅಪಜಯ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಭಜಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಭಜಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಜಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಲಯ 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಜಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಲಯ 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 ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಭಜಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಭಜಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಜಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಲಯ 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಜಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಲಯ 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 ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಭಜಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಜಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನವೇ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ನೀವಯ ಮಾಡಬೇಡ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ನೀವಯ ಮಾಡಬೇಡ ಜಯ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಲಯ
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಜಯ. ವಾಕ್ಯ 1ನೇ ತೆಸಲೋನಿಕ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದ ಫಸ್ಟ್ Thessalonians chapter 5 chapter 12 and 13. ఇంకా చదవండి. తెసలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము 13వ వాక్యము. మరియు సహోదరులారా మీలో ప్రయాసపడుతూ ప్రభునందు మీకు పైవారై ఉండి మీకు బుద్ధి చెప్పువారిని మన్నన చేసి అనగా ప్రేమతో వాళ్ళ పనిని బట్టి మిక్కిలిగా ప్రేమతో ఘనంగా వేడుకుంటున్నాను. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಬೇಗ. ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಮಿಳೇ 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனம் படிக்கிறீங்களா? இருக்குதா? படிங்க. தமிழ்ல நல்லா இருக்குது இன்னும். அங்கேயும் சகோதரரே, உங்களுக்குள்ள பிரயாசப்பட்டு கர்த்தரை உங்களை விசாரணைக்கை செய்கிறவர்களாய் இருந்து உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களே நீங்கள் மதித்து, தமிழில் இன்னும் ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, நீங்கள் மதித்து அவர்களுடைய கிரியைகள் நிமித்தமா அவர்களை மிகவும் అన్బాయ్ ఎన్నికొల్లుంగోళ్ళు. ಇಲ್ಲಿ దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే, సేవ పరిచర్య చేసే సేవకుల్ని మీరు ప్రేమించాలి. వాళ్ళు పనిని బట్టి వాళ్ళు మీరు ఏం చేయాలా, గౌరవించాలి. ఏం చేయాలి, మనము ఏం చేయాలండి? మన ప్రసాదయ్య గారు మనం ఎప్పుడు వచ్చి కూడా మన సంఘంలో ఒక అలవాటు ఉంది. ఏం అలవాటు అండి? ఏం చేస్తామండి మనం ఆయనకు మాత్రం చేసినామా? నిజం చెప్పండి, ఎవరికి ఆయన మాత్రం చేసినామా? మన సంఘంలో ఎవరు వచ్చినా కూడా ఏం చేస్తాం, మనం సేవకుల్ని గౌరవిస్తాం, సన్మానిస్తాం. అందులో విశేషంగా మన ప్రసాదయ్య గారు మనల్ని అతి ఎక్కువగా ప్రేమించి, సంఘాన్ని ప్రేమించి ప్రతిసారి కూడా సంఘాన్ని ఉజ్జీవింపచేయాలి, సంఘాన్ని కట్టబడాలి, ఆత్మలు రక్షించబడాలి, విడుదల కలగాలి అని ఎన్నో ఆత్మదాహము కలిగి, భారము కలిగి, ఈ మన శివపురు పట్ల ఆయన ప్రేమ కలిగి దేవుడే అది ప్రేరేపణ చేసినాడు. గట్టిగా చప్పట్లు. మీరు చప్పట్లు కొట్టే చూస్తుంటే మీరు చప్పట్లు కొట్టే చూస్తుంటే దోమ కూడా మిమ్మల్ని పెట్టి వదిలిపెట్టిపోదు, ఆ విధంగా చప్పట్లు కొడుతున్నారు. అందుకే విశేషంగా ప్రసాదయ్య గారిని నేను సన్మానించడము, ప్రతిసారి గార్లెండ్ పూలారం వేయడము నాకు చాలా హ్యాపీ. మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మరోసారి రండి, కొట్టండి ఇంకా జోరుగా. వెల్కమ్ టు థ్యాంక్ యూ. అందుకే సేవకుని ప్రేమించాలి, సేవకుని గౌరవించాలి. వాళ్ళు చేసే పనులు చాలా శ్రేష్టమైనది, వాళ్ళు చేసే దేవుని కార్యక్రమం చాలా శ్రేష్టమైనది. చాలా ఖర్చు చేసి, ప్రయాణం చేసి, ఫ్యామిలీతో, కుటుంబంతో, దాంతోపాటు వాళ్ళ అన్నగారు గంగాధర్ అన్నగారు మరియు స్టెల్లా సిస్టర్ గారు మన కొరకు వచ్చి అక్కడ వంట చేయడం ఏం అవసరం ఉంది చెప్పండి? ఏమైనా అవసరం ఉందా? ఎందుకోసము? దేవుని
కార్యము దేవుని పనులు దేవుని, రాజ్యము దేవుని కార్యాలు. కాబట్టి దేవుని కొరకై వాళ్ళు త్యాగం చేసి, ధనము ఖర్చు చేసి, ప్రయాణం చేసి, వంట చేసి, భోజనం పెట్టి, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఎలాగైనా మీరేం చేయాలా? దేవుని వాక్యం విని బలం పొందుకునేది వాళ్ళ ఆశ. హల్లెలూయా. కాబట్టి అయ్యగారు మీరు ఫ్యామిలీతో మరోసారి వచ్చినారు. ప్రతిసారి కూడా ధన్యవాదాలు. ఎంత చెప్పినా కూడా ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రేట్నెస్ వాట్ యు డూయింగ్. ఫర్ దట్ ఐ రియల్లీ గ్లోరిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. మరి నేను ఇక్కడ ప్రేర్ చేస్తుండగా దేవుడు ఆత్మ కూడా ప్రేరేపణ చేస్తున్నాడు. యూత్ మీటింగ్ చేయమని దేవుడు ప్రేరేపణ చేసినాడు. ఎందరికీ అర్థం అవ్వలేదు. యూత్ మీటింగ్ తెలుసా? యూత్ మీటింగ్ యవనస్తుల కూడిక. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుడు ప్రేరణ చేసినాడు. 100 మంది యూత్ని టార్గెట్ చేసి మీటింగ్ చేయమని దేవుడు ఆ ఆత్మ దేవుని మహిమపరచడానికి ఒక సంఘముగా కూడుకుని, ఆ సంఘము ఆయన ఇల్లు అయి ఉందంట. అందరం ఇలా కూడుకుంటే దాన్ని దేవుడు ఏమంటాడంటే అది నా ఇల్లు అంటున్నాడు. ఈ రోజున మనం అందరము కూడా దేవుని యొక్క ఇంటిలో కూర్చున్నాము. అది ఎంత గొప్ప భాగ్యము. హల్లెలూయా. సో ఆ గొప్ప భాగ్యము ఇక్కడ దాకా రావడానికి కారణం ఏంటంటే నీలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటేనే కానీ ఇక్కడ దాకా రాగలుగుతావు. సో పరిశుద్ధాత్ముడు నీలోనే ఉన్నాడు. ఆమేన్. సో నిన్ను నడిపించడానికి ఆదరణకర్త, ఎవరైనా సహాయం చేసేవాడుగా, నీ గురించి ప్రార్థన చేసేవాడిగా నీలోనే కూర్చుని ఉన్న పరమ తండ్రి రక్షకుడే ఉన్నాడు, పోషకుడే ఉన్నాడు, నడిపించేవాడే ఉన్నాడు. ఈరోజు దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ఒక వాక్యం ఏంటంటే ಯಾರಿಗೆ? ನಿನಗ? ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ఓకే. సో ఎప్పుడైతే నీలో ఈ అపవాది కనుక ప్రవేశిస్తే ఏమవుతుందంటే నీ ఆశీర్వాదాలు కోల్పోతావు. దేవుడి నుంచి నీకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలు, వాగ్దానము నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు అన్నిటిని కూడా వాడు ఏం చేస్తాడంటే దొంగలాగా వచ్చి నీలో ప్రవేశిస్తాడు. ఒక రోగంలాగా ప్రవేశిస్తాడు. ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు నీలో ప్రవేశిస్తాడు. ఒక యూత్ కి ఒక ప్రేమగా నీలో ఒక ప్రియుడిగా ప్రవేశిస్తాడు. ప్రియురాలికి ప్రియుడిగా నీలో ప్రవేశిస్తాడు. ప్రియుడికి ప్రియురాలుగా ప్రవేశిస్తాడు. ఒకటి యాక్సిడెంట్ రూపంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా అనేక ద్వారాలు వాడికి నేను ఆటంకపరచడానికి. అందుకే నువ్వేం చేయాలి? నీవు ప్రతి శోధన నుంచి ఎలాగా నువ్వు నీ రక్షణని నీ విశ్వాసంతో ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేది ఈరోజు నా వాక్య సారాంశము. ఈరోజు చాలా గొప్పది వాక్యము. సో వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విని ఆ వాక్యాన్ని కనుక మీరు మీ హృదయాలలో మీ జీవితాలలో ఆ వాక్యాన్ని మీరు నడుచుకుని ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము, దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మీకు ఎప్పుడు సదాకాలము తోడై ఉండును గాక. హల్లెలూయా.
ఈ రోజు నేను నమ్ముతున్నాను. ఇలా చెప్పండి, ఈ రోజు నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ రోజు నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ రోజు దేవుని వాక్యం ఏదైతే మాట్లాడుతుందో, ఈ రోజు దేవుని వాక్యం ఏదైతే మాట్లాడుతుందో, ప్రతి చీకటిని, నా మీదున్న ప్రతి చీకటిని, నా మీదున్న ప్రతి శోధనని ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు, నన్ను విడుదల చేస్తున్నాడు, నన్ను ఆయన కుమారుడిగా పైకి ఎత్తి కూర్చోబెడుతున్నాడు. ఈ రోజు నాకు గొప్ప విడుదల, ప్రతి రోగం మీద విడుదల, ప్రతి అప్పు మీద విడుదల, ప్రతి శోధన మీద విడుదల. ఆమేన్, ఆమేన్. yes, హల్లెలూయా. హోషేయ గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 6వ వచనము. హోషేయ 12వ అధ్యాయము 6వ వచనము నేను చదువుతున్నాను. కాబట్టి నీవు నీ దేవుని తట్టు తిరగవలెను. ఎవరి తట్టు తిరగాలంట? దేవుని తట్టు. మనము దేవుని తట్టు తిరగాలి. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఏ కష్టం ఉన్నా ప్రార్థించాలంటే మన శరీరం ఒప్పుకోదు. ఏం దేవుడు ఏం చేశాడు నీకు అని నీకు పక్క నుండే చెప్తా ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది కత్తులతో కూడినది కాదు, కరువులతో కూడినది కాదు. ఒక పోరాటం ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కడి మనిషిలో, ప్రతి ఒక్కడి జీవితంలో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లేదా? మనిషి బయట బాగానే కనపడతాం. రేపు పొద్దున్న లోన్ కట్టాలి, ఎలా కట్టాలి? శోధన. నా పిల్లలకి ఆరోగ్యం బాగోలేదు, శోధన. నేను పంట వేశాను, సరిగ్గా పంట పండలేదు, శోధన. అనారోగ్యం ఉంది, నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి? శోధన. యవనస్తులు, నా ఎగ్జామ్ ఉంది, నా భవిష్యత్తు ఏంటి? శోధన. బయటికి కనపడదు ఇదంతా, కానీ ఇది చాలా పెద్ద పోరాటము. బయటికి కనపడని ఒక పెద్ద పోరాటము. అది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే నీ యొక్క మనసులో దొరుకుతూ ఉంటుంది. బయటికి కనపడదు, బయటికి ఎవరికి చెప్పుకోలేవు, కానీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది మనసులో ఆ పోరాటం, యుద్ధం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా పడుకున్న అదే, నుంచున్న అదే, నడుస్తున్న అదే. ఎట్లా? ఎవరికి చెప్పుకోలేకోకుండా అలాగే వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. దొరికితే దొరకలేదు అందరి జీవితాల్లో. మరి దీని నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలి మనం? ఈరోజు నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు నీతో దేవుడు ఆయన వాక్యము ద్వారా ఉదక స్నానం చేపిస్తున్నాడు నీకు. ఈ రోజున కనికరమును న్యాయమును అనుసరించుచు ఎలా ఉండాలంట? ఎడతెగక. ఎడతెగక ఉండాలంటే ఏంటి అంటే సమయం లేదు, ఇంకా దేవుడి దగ్గర సమయం లేదు. అలాగ నమ్మకంగా విశ్వాసముతో దేవునితో ఉండాలంట. నీకు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీకు విడుదల దొరకట్లా, అయినా గాని దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచాలి. ఎందుకంటే దేవుడు నీతో వాగ్దానము చేశాడు. ఆయన నీతో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు, నీతో మాట్లాడే దేవుడు, నిన్ను చూచే దేవుడు, నీ అక్కర్లన్నీ తెలిసిన దేవుడు అంటున్నాడు. మరి అయినా ఎందుకు నాకీ సమస్య? ఎందుకు నాకే? ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ మీరు వేసుకోండి. ఎందుకు నాకే ఈ సమస్య? అడగండి, పక్కన అడగండి, ఎందుకు నాకే ఈ సమస్య? మన దేవుడు శక్తివంతుడు, మన దేవుడు ధైర్యవంతుడు, అయినా కానీ నాకే ఈ సమస్య ఏంటి? అడగండి క్వశ్చన్ మార్క్. ఈరోజు దేవుడు ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దయచేయబోతున్నాడు. ఓకేనా? హల్లెలూయా. దేవుని యందు మనం దేవునితో సహవాసము చేయాలంటే ముందుగా మనకు కావాల్సింది విశ్వాసము. ఎలాంటి విశ్వాసము? విశ్వాసము అనేది ఎలా ఉండాలంటే, నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీకు విడుదల దొరకట్లేదు అన్నప్పుడు, అయినా కానీ దేవుడు అన్నాడు, నా తట్టు తిరుగు, నా వైపే తిరుగు, ఈ లోకం వైపు చూడమాకు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఏ మనుషుడు ఎవడు సహాయం చేయడు. సహాయం చేయని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ మొర విడిచడం వల్ల ఏం ఉపయోగం? ఎందుకు ఈ ఆలస్యము?
ఈ ఆలస్యంలో ఒక గొప్ప రహస్యం పెట్టాడు దేవుడు. ఎందుకనంటే నీ జీవితంలో ఆలస్యం జరుగుతుందంటే నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడతావు, నీ విశ్వాసాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా పెంపొందించుకుంటావు. అందుకే ఆ ఆలస్యంలో నీకు తెలియకోకుండా నీ జీవితాన్ని సరిచేస్తుంటాడు. మనం అనుకుంటాం అడగగానే రాలేదనుకుంటాం. నో, నువ్వు అడిగినప్పుడు దేవుడు అన్నాడంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు అడిగావో అప్పుడే నాకు వినపడిపోయింది అన్నాడు. ఎప్పుడైతే దానియేలు గారు 21 రోజులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు మొదటి రోజే ఏదైతే నన్ను అడిగావో అది నాకు ఆల్రెడీ వినపడింది అన్నాడు. అలాగే నువ్వు చేసే ప్రార్థన ద్వారా కూడా నువ్వు ఏం మాట్లాడినా దేవుడు వినపడుతుంది. కానీ నీకు తెలియకోకుండానే నీ వెనక ఉండే పని చేస్తూనే ఉంటాడు. దేవుడు నీతో ఉన్నాడంటే డబ్బుతో కాదండి దేవుడు ఉండడం అంటే. ఈ రోజున మనము శ్వాస తీసుకోగలుగుతున్నాం అంటే అది దేవుని కృప. ఆమేన్. అదే అసలు గొప్ప ఆశీర్వాదము. హల్లెలూయా. ఈ రోజు పొద్దున్నే మా రిలేషన్ ఇద్దరు యవనస్తులండి, యవనస్తులు 14-15 years ఉంటారు. జస్ట్ బైక్ వచ్చారంట మార్నింగ్. ఈ రోజే ఆయన చచ్చిపోయారు. కానీ ఈ రోజు నువ్వు నేను మనం అందరము సజీవంగా ఉన్నాం. అది ఆశీర్వాదము. రైతు ధ్యానం చేస్తాం, గుడికి రాలేదా అవుట్. అలా తల్లిదండ్రులు, ప్రతి తల్లిదండ్రులు సంఘాన్ని నడిపించాలి పిల్లల్ని. అలాగే మీరు నడుస్తూ మీ పిల్లలను కూడా సంఘంలోకి నడిపించాలి. సంఘంలో ఏముంటది? సహవాసము. ఈ సహవాసం ఏంటంటే దేవుడితో ఉన్న సహవాసము. ఇక్కడ నువ్వు నేర్చుకుంటే ఈ సహవాసము దేవుడితో ఉన్నట్టే. అలాంటి సహవాసం నీలో నీ సంఘంలో ఉండాలి, అలాగే నీ పిల్లలతో కూడా ఉండాలి. సామెతల గ్రంథం 4:7 జ్ఞానము సంపాదించుకున్నటే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము, నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించుకొనుము. జ్ఞానము సంపాదించుకోవాలంటే ఏం కావాలంట? సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదన అంతయు ఇచ్చే సంపాదించుకోవాలంట, జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలంట. సంపాదన మొత్తం ఇచ్చారంటే ఎలాగండి? ఇవ్వలేదు కదా. నీ సంపద ఎవరో తెలుసా? యేసయ్యే. ఆమేన్. నీ సంపద యేసయ్యే. ఐశ్వర్యవంతుడు, హల్లెలూయా, ధనవంతుడు. హల్లెలూయా. నేను ఒక్కరా నీ దగ్గర నుంచి ఆయన ఇచ్చేశాడు, నీ వెనక చెల్లించేశాడు. నువ్వు ఇవ్వగలిగింది ఏదైనా ఉందంటే నీ హృదయము. నీ హృదయం ఇచ్చా ఆయనకి. ఆ హృదయంలో నీ హృదయంలో వెలిగి వచ్చి కూర్చుంటాడు. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఈ దొంగ ఎలా ప్రవేశిస్తాడంట? యోబు జీవితంలో కూడా ప్రవేశించాడు. ప్రవేశించాడా లేదా తెలుసా? యోబు చరిత్ర తెలుసా? అది ఒక 2 వచనాలు చూద్దాం. యోబు రాసిన గ్రంథము 1వ వచనము 6-12 చూద్దాం. దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చి వచ్చిన దినమొకటి తటస్థించెను. ఆ దినమున అపవాది వారితో కలిసి వచ్చెను. వారితో కూడా కలిసి వచ్చాడంట. యెహోవా నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చితివని వాడిని అడుగగా వాడిని అడగగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితినని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. ఎక్కడ తిరుగుతాడంట? వాడు భూమి మీద తిరుగుతాడంట. ఎవడు దొరుకుతాడా మింగి వేద్దామా? నీ జీవితంలో ఎలా ప్రవేశించాలి? ఒక దొంగలాగా నీలో ప్రవేశిస్తాడో, ఒక చీకటై నీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాడు. తిరుగుతా ఉంటాడు ఇక్కడే. సో కానీ యోబు ఎంత విశ్వాసం కలిగిన వాడు. తర్వాత అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవంతుడను న్యాయవంతుడై ఉండి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని యందు ఏముండాలంట? భయభక్తులు కలిగి ఉండాలంట. భయం లేకపోతే వాడు దేవుని కుమారుడే కాడు. ఈ రోజున ఎంతమందికి భయం ఉన్నది?
ఏదో గుడికి వచ్చామా, సంఘంలో విన్నామా, సువార్త విన్నామా, వెళ్ళిపోయామా? దేవుని దగ్గర వినయ భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి. నీలో ఆ భక్తి అనేది లేకపోతే ఎంత ప్రార్థన చేసినా, ఎంతగానో దేవుని దగ్గర మొరవించిన ఉపయోగం లేదు. భయం అనేది ఉండాలి. ఎలాంటి భయము? ప్రేమతో కూడిన భయం ఉండాలి. నేను దేవుడు ఖండించేవాడు కాదు, ప్రేమతో ఆయన ఎప్పుడు దగ్గరికి తీసుకునేవాడు. దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరిని ఖండించడండి. ఆయన చాలా ప్రేమమూర్తుడై ఉన్నాడు. ఖండిస్తాడు బుద్ధితో, సమయానుసందర్భంగా, కానీ ఆయన ప్రేమై ఉన్నాడు. ప్రేమతోనే నేను దగ్గరికి తీసుకుంటాడు. భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడనూ లేడు. భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడనూ లేడు అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఆయన. అపవాది యోబు ఊరకయే దేవుని యందు భయభక్తులు కలవాడు ఆయన. నీవు అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచి వేసేదివి కదా. నీవు అతని చేతి పనిని దీవించి. యెషయా 11:2 స్తోత్రం. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారము ఆత్మ, అంటే విజ్డమ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఒకటి. దాని తర్వాత ఆత్మ ఆలోచనకు బలమును 2, ఆధారముకు ఆత్మకు తెలివిని 3, యెహోవా యెడల భయభక్తులు పుట్టించు ఆత్మ 4, ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. యెహోవా భయము అతని ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. ఇది తెలుగులో ప్రాపర్ గా లేదు, కానీ ఇంగ్లీష్ లో అయితే మీకు 7 స్పిరిట్స్ కనబడతాయి. చదవలివా. ఒకటి, స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ will give him wisdom, 2, విజ్డమ్ and the knowledge and skill to నాలెడ్జ్ 3, and to skill rule his people. కంటిన్యూ. బైబుల్ ఒక్క దాని మీద ఆధారపడకూడదండి. తెలుగు చదివితే తెలుగునే చదివితే మీకు అర్థం కాదు. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ 1, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ 2, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ 3, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ 4, ద మైటీ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ 5, మైటీ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ 6, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ మైటీ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ 5, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ 6, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది ఫియర్ 7 ఆత్మలు కలిగి మనలోనే ఉన్నాడు. ఈ మనలో ఉన్న ఈ ఆత్మ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క మాటని నీ నోటి ద్వారా పొందుతా ఉంటే నీలో ఉన్న అన్ని జ్ఞానేంద్రియాల్లో ఉన్న ఇవన్నీ యాక్టివ్ అవుతాయి. నీ సమస్యకి, నీ కష్టాలకి, ఆ నిమిషానికి ఆ వాక్యము ద్వారా పలికిన ప్రతి వాగ్దానము నీ జీవితంలో నెరవేరబడుతున్నది. ఓకేనా? రైట్. 1 తిమోతి ఇప్పుడు అసలు టాపిక్ వెళ్ళిపోతాం. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయము 17వ వచనము. ಇಹಲೋಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ మత్తయి సువార్త 16:23. మత్తయి సువార్త మాథ్యూ చాప్టర్ 16 వర్సెస్ 23. అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి, సాతానా నా వెనక పొమ్ము, నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు. నీవు మనుష్య సంగతులనే తలంచుతున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలంపక ఉన్నావని పేతురుతో చెప్పాను. అపవాది ఏం తలంపులు చెప్తాడు నీకు? ఏమొచ్చి చెప్పాడు? అమ్మకి వచ్చి మనిషి తలంపునే చెప్పాడు. వాడు ఈ పండు తినో, నీకు జ్ఞానం వస్తుంది, తెలివి వస్తుంది, మంచి చెడేంటో తెలుసుకుంటావని చెప్పాడా లేదా? మనిషి యొక్క సంగతులనే చెప్తాడు. నీ శరీరం కూడా అదే కావాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు మనిషి సంగతులు చెప్పాలని ఎప్పుడు అలర్ట్ అయిపోతావు. అందుకే నీ జీవితంలో అపవాదికి
చోటు ఇవ్వకూడదు. చోటిస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు? నిన్ను విశ్వాసం అనే పరీక్ష నుంచి పడగొట్టేస్తాడు. ఆటోమేటిక్గా నువ్వు విశ్వాసం నుంచి పడిపోతావు. నువ్వు నీ విశ్వాసాన్ని, నీ రక్షణ కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే నీ జీవితంలోకి అపవాది అనే వాడిని ప్రవేశింపనీయకూడదు. ప్రవేశింపనీయకుండా ఉండాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యము, అగ్ని జ్వాలల కంటే వాక్యం ఇది. ఆ వాక్యము నీలో ఎప్పుడు కూడా ఒక నీరులాగా ప్రవహించాలి. నీలోకి అపవాది అనేవాడు ప్రవేశింపకుండా ఉంటాడు. రైట్. అలాగే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 27. అపవాదికి చోటు ఇవ్వకుడి. ఏమవ్వకూడదంట? అపవాదికి చోటు ఇవ్వకూడదు. అపవాదికి మనం ఎలా చోటు ఇస్తాం? నువ్వు కనుక నీ శరీరాన్ని కనుక ప్రేమిస్తే అపవాదికి చోటు ఇచ్చినట్టే. నీ శరీరం చెప్తా ఉంటది, చెయ్యది, చూడాలగా. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నీ శరీర ఆశలన్నింటినీ చంపేయి అంటున్నాడు. చంపేయి, తీసే, నీ శరీరాన్ని బయట తీసే అంటున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే అపవాదికి నీ జీవితంలో చోటు ఇవ్వకుడి, గొర్రెలకు జీవము కలుగునట్టు అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. మనలను కాపాడడానికి మన కాపరి ఎలా వచ్చాడంట? దేవుడు ఇవ్వడానికి వచ్చాడంట, జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడంట. దొంగలోనేమో మరణం ఉన్నది, కాపరి దగ్గర జీవం ఉన్నది. సో జీవం కొరకు, జీవం వైపు వెళితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నన్ను విశ్వసించిన ఎడల నాలో జీవం ఉందంటున్నాడు. సో నీకు దొంగగా ప్రవేశించే ఆ దురాత్మని మీరు అలౌ చేయమాకండి, మీ యొక్క జీవితంలోకి రానియమాకండి. అలాగే ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 1. దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులను సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగాను. ఎవరిని అడిగింది ఈ మాట? ఎవరిని అడుగుతుంది? సర్పము సాతాను గారు వచ్చి ఎవరికి చెప్తున్నాడు? స్త్రీని అడిగి మాట్లాడుతున్నాడు. దొంగలాగా వచ్చి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు? చెడు దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు ఎరుగుపోరు వచ్చి ఏం మాట్లాడుకుంటారు? ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగింది, ఈ ఇంట్లో ఏం జరిగింది అంటే అది ఎవరి స్వభావము? సాతాను స్వభావం. అది చేస్తారా? తర్వాత అందుకు శ్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును. అయితే తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలములను గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పేనని సర్పముతో అనెను. అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు. ఇలాగా మనల్ని దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా ఇక్కడ దేవదూతలు. అసలు దేవదూతలు ఎవరు? దేవదూతలు? దేవుని సృష్టి. ఎవరు దేవదూతలు? దేవుని సిస్టమ్. దేవదూతలు ఎవరంటే మనకి పరిచారం చేసే పరిచారం. ఎవరు? పరిచారం అంటే ఏంటి? సేవ. నీ ఇంట్లో చేసే పని మనిషిలాగా నీకు పరిచారం చేసే ఆత్మలే ఉన్నారు. అపవాది ఏమన్నాడు? ఈ పండు తింటే ఏమవుతారు అన్నాడు? దేవదూతల వలె ముందురనియు దేవునికి తెలియని స్త్రీతో చెప్పగా ఆ వృక్షము ఆహారములకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకముచ్చు రమ్యమైనదియు ఉండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తను ఇచ్చెను. అక్కడ ఎవరు మాట విన్నారు?
అపవాది మాట వినాలి. ఈ రోజున నీ జీవితంలో కూడా అపవాదికి వాడు చెప్పే మాటలు, చెప్పుడు మాటలు కనుక నువ్వు విండి ఉన్నట్లయితే నీ యొక్క బ్లెస్సింగ్ కోల్పోతున్నావు. దేవుడు నిన్ను ఒక దూతలాగా పెట్టలా. దేవుడు నిన్ను దూతలాగా పెట్టలా. దూతలు నీకు పరిచారం చేశాయి, దూతల కన్నా పైన. కానీ మళ్ళీ దూతల కన్నా కొంచెం చిన్నవాడిగానే చేశాడు. అయినప్పటికీ సింహాసనం ముందు ఆసీనుడు అయినట్లుగా దూతలకు చెప్పలా. నీకు నాకు మనందరికీ చెప్పాడు. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని పిల్లవాడివి, దేవదూతలు కాదు. కానీ అపవాదం ఏం చెప్తున్నాడు? నువ్వు దేవదూతల వలె ఉంటావు అంటున్నాడు. అంటే జ్ఞానము లేదప్పుడు. వినదా మాట, పడిపోయారు పాపంలో. ఈరోజు మనం పడుతున్న కష్టము అది చేసిన తప్పిదము వల్ల. మరి దీన్ని ఎలా ఎదిరించాలి? ఈ శోధనని, అపవాదిని నీ జీవితంలో రానివ్వకుండా ఉండాలంటే నువ్వేం చేయాలి? చేయాల్సింది ఒకటే, ఆయన మాటని, ఆయన ఆజ్ఞని గైకొనడమే. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 11వ వచనంకి రండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6:11 రండి. మీరు అపవాది తంత్రం ఆయనతో బయటికి చెప్పుకోలేవు, నీకు కనపడదు. అదే దేవుడు అన్నాడు, నీ శరీరంతో కాదు, నీ రక్త మాంసంతో కాదు నువ్వు పోరాడుతున్నది, కానీ వాయుమండల సమ్మేళనంతో, దురాత్మతో పోరాడుతున్నావు. ఎలా అవి పోరాడుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఎలా బయటికి రావాలి? చదవండి కిందకి రండి. అందుచేతను మీరు ఆపద్దినమందు అంటే అందుచేత మీరు ఆపద్దినం అంటే మీ శోధనకి ఇక నాకు విడుదల లేదా, నా సమస్య పరిష్కారం లేదా? ఎలా? ఏంటి ఈ సమస్య? ఏంటి ఇచ్చేకండి? నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ ప్రజల్ని, ఇందులో ఈ ప్రజల కుక్కలో నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడేమన్నాడు? ఈ దినమందు, ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించిన వారి అంటే ఎవరు? దురాత్మలను ఎదిరించుటకు సమస్తము నెరవేర్చిన వారే నిలబెట్టుటకును తండ్రి మొబైల్ కొడుకు మొబైల్ కూర్చొని చూడదా, ఆడ వాక్యం కూడా కూర్చొని. వాడి తంత్రాలన్నీ జయించకు మనము ఏమై ఉంటామంట? శక్తివంతులమై ఉంటామంట. ఎలాగా? ఎలాగా? దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే, బాగుందా? నా ఛానల్ చిన్ని వస్తానే మామ, హీరో అయిపోయిన మామ అంట. ఏమందుకంటే భలే సూట్ అయింది మామ అంట. అవునా? ఈరోజు అసలు ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో వేసిండేది కదా. అంత క్వాలిటీ కాదు. విశ్వాసమైన డాలు ఉండాలి, నీతి అనే షీల్డ్ ధరించుకోవాలి, వాక్యం అనే ఖడ్గముతో వాడి తంత్రముల ఆర్పుటకు మనం ఏమై ఉంటామంటే శక్తిమంతులవుతాము. విశ్వాసము కావాలి, దేవుని యొక్క నీతిని మేము ధరింపు చేసుకోవాలి. ఆయన యొక్క వాక్యం నీ చేతులు అగ్ని జ్వాలగా, నీ చేతుల వాక్యం ఖడ్గమై ఉండాలి. ఆ రోజున జీవితంలో అపవాదం వాడు ప్రవేశించడానికి ధైర్యం చేయలేడు, రాలేడు కూడా. ఎందుకంటే వాడు ఆత్మను ఆర్పేయగలవు.
దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా हेलो हाँ बिनू भाई మరియు రక్షణనీయు దేవుని వాక్యం దేవుని जहाँ पे मैं उतरा वहीं पे आ जाओ डेड एंड को गाड़ी लेके आ जाओ स्टॉप कर को ఆత్మ వలన ప్రతి సమయంలో डेड हाँ गाड़ी आएगा बाइक आ जाएगा आ जाओ कल तो वो सब मैटर चल गया गाड़ी पे हम चले जाएंगे उतना ही कर कवर में बांध के दे दो कोई बात नहीं कवर में चलेगा बर्तन लेकर कौन हाँ ప్రార్థన చేయుటకు మీకు ప్రార్థన చేయటకు మీకు ఉపవాసము కలుగునట్లు కొంతకాలం వరకు కొంతకాలం వరకు దేవుడు సంబంధించుకుని ఒకరినొకరు ఎడబాయండి. ఏం చేయాలంట విడివిడిగా ఉండకూడదంట అందుకే వివాహం अंदर ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ బయట విడిగా ఉంటే ఏమవుతుందిరా? ఏ లోపలికి పోండి సంతో సంతో ఆ ఎడబాటు మధ్యలో ఏమొస్తా అందరు తిరగకూడదు అందరు ఇక్కడ లోపలికి పోండి అందరు 1 2 3 4 5 అందరు బయట పోండి ఎలా చర్చ పని లోపల పోండి ये डबल काम हो गया पंप का सेट का बोर्ड पूरा चेंज करना क्यों फिक्स बोर्ड चाहिए पंप का हाँ फिक्स बोल्ट चाहिए अभी वो लोग आकर पूरा डिस्कशन वो पूरा निकालना गया अगर कितना टाइम गया वहाँ సర్పము తనకు వ్యక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్టు మనసులను చెడి ఉన్న సరళత నుండి పొట్టక నుండి ఏమో అని సర్పము అవని మోసగించి ఒకవేళ నా యొక్క విశ్వాసము నిలబెట్టుకున్నానో లేదో అని కలిగి ఉన్నామంట. ఎప్పుడు నిన్ను గద్దించుకుంటూ ఎప్పుడు నీ రక్షణ నీవు కాపాడుకుంటున్నానంటే దేవుని ద్వారా రక్షింపబడే ఎప్పుడు నిన్నవాడు आदमी की इसमें 3 आदमी का 4 आदमी के 2 में डाल 3 में डाल दूंगा इसमें 2 ओके స్వభావం అనుసరించి మాట్లాడు तैली में डाल दो दाल के रखो दाल चाहिए दाल सा चाहिए
స్వభావం గురించి नहीं चाहिए चले नहीं बस అందుకే దేవుడు అంటాడు ఇక్కడ, నేను సత్యమునే చెప్పుచున్నాను. ठीक है मैं डाल రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16:28. అదే ఇక్కడ ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నావు? గ్లాస్ గ్లాస్ సమాధానకర్త అయిన దేవుడు సాతానును 4 बजे से जाइए नहीं तो राज्य कोई बात हाँ శీఘ్రముగా త్వరగా ఎవరి కాళ్ళ కింద? నీ కాళ్ళ కింద. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడైతే విశ్వాసంలో డౌన్ పట్టుకున్నప్పుడు, ఆయన వాక్యాన్ని, నీతి అనే వాక్యాన్ని ధరించుకున్నప్పుడు, ఆయన నీ చేతిలో ఆయన కట్టువ పట్టుకున్నప్పుడు సాతాను ఎక్కడ ఉంటుందంట? ఎక్కడ ఉంటుందండి? నీ కాళ్ళ కింద ఉంటుందంట. శీఘ్రముగా ఏది కూడా మీరు వినొద్దు, ఈ చెవి ఇవ్వద్దు. ఈ చెవి ఒకటే ఒకదానికి ఇవ్వాలి, అది వాక్యానికి. నా కుమారుడా నా మాటలకి చెవి ఇవ్వను అన్నాడు. అన్నాడా లేదా? ఎక్కడ అన్నాడు? తీయండి సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం రండి. సామెతల 4:10 తీయండి. నా కుమారుడా నీవు ఆలకించిన నా మాటలను అంగీకరించేలా నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు వదులువు. ఏమవుతామంట? దేవుడి మాటలు అంగీకరిస్తే ఏమవుతాంట? మనము దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతాంట. దాని వచ్చిందండి, జ్ఞాన మార్గమున నేను మీకు ఉపదేశించి బోధించి ఉన్నాను, యథార్థ మార్గములో ఉన్న నిన్ను నడిపించును. నీవు నడుచున్నప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరిగెత్తినప్పుడు నీ పాదము తొట్టిల్లదు. ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దానిని గట్టిగా విశ్వాసముతో పట్టుకో. అది నీకు జీవము కనుక దాన్ని సంపాదించి ఉండు. కనుక దాన్ని పొంది ఉండము. భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకము, దుష్టుల మార్గము దాన్ని విజయము. రైట్. జకరయ్య రండి. జకరయ్య 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం రండి. మరియు యెహోవా దూత ఎదుట ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువ నిలవబడియు సాతాను ఫిర్యాది అయి అతని కుడిపార్శ్వమున నిలువబడియు అతడు నాకు కనపరిచెను. ఎలా ఉన్నాడంట వాడు? ఇతరులు చెప్పేవాడు ఉన్నాడంట, ఫిర్యాదు. ఎదుటివాడి గురించి చెప్పేవాడు ఇలా ఉన్నాడంట. ఏమంటే మాస్టర్ గారు వీడి తప్పు చేశాడండి. ఎవరి ముందు నిలబడ్డాడంట? యెహోవా దూతల ఎదుట ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువ కూడా నిలబడి ఉన్నాడు. తర్వాత సాతాను యెహోవా నిన్ను గద్దించును, యెరూషలేమును కొరును, యెహోవా నిన్ను గద్దించును, ఇతడు అగ్నిలో నుండి తీసిన కొరవి వలనే ఉన్నాడు కదా అని యెహోవా దూత సాతానుతో అనెను. యెహోషువ మలిన వస్త్రములు ధరించిన వాడే దూత సముఖములో నిలబడి ఉండగా దూత దగ్గర నిలిచి ఉన్న వారిని పిలిపించి ఇతని మైలు బట్టలను తీసివేయండి అని ఆజ్ఞాపించి నీ దోషములను పరిహరించి ప్రశస్తమైన వస్త్రములతో నిన్ను అలంకరించి ఉన్నానని సెలవిచ్చెను. అతని తల నేను మనవి చేయగా తల మీద తెల్లని పాగా పెట్టి వస్త్రములతో అతన్ని అలంకరించి అతన్ని అలంకరించి యెహోవా దూత దగ్గర
నిలిచి ఉండను. అప్పుడు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నా మార్గములో నడుచుచు నేను నీకు అప్పగించిన దానిని భద్రముగా గైకొని ఎడల నీవు నా మందిరము మీద అధికారివై నా ఆవరణములను కాపాడువాడు. మరియు ఇక్కడ నిలవబడి వారికి నా సన్నిధిని నిలుచు భాగ్యము నీకు ఇస్తును. ఒకవేళ నీ తరపు నుంచి అపవాది ఏదైనా చెప్పినా గానీ నువ్వు దేవుని యొక్క మాట కనుక విన్నట్లయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నా సౌభాగ్యము మొత్తం కూడా మనకిస్తా అంటున్నాడు. అపవాదికి దేవుడి మాటలు చెవి ఒక్కడు. దేవుడు కొన్ని విషయాలు మెమరీ లాస్ గా ఉంటాడు. నమ్ముతారే మాట? దేవుడు మెమరీ లాస్ తర్వాత ఏ విషయంలో ఉంటాడు? దేవుడు జ్ఞానవంతుడు కదా, అదే జ్ఞానవంతుడు మెమరీ లాస్ గా ఎలా ఉంటాడు? ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి? ఏ విషయంలో ఉంటాడు? ఇక మీద ఏ శిక్ష విధియు లేదు, ఇక మీద ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ఈ పాపాలు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఆయన డిలీట్ చేస్తాడంట. ఆయన మైండ్ లో నుంచి మర్చిపోయాడు నీ గురించి. నిన్ను ప్రేమించిన వాటర్ కావాలా? వాటర్ కావాలా? మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక మెలముగా ఉండుడి. మొదటి రాసిన పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ఫస్ట్ పీటర్ 5:8 and 9. నిర్భయమైన బుద్ధి గలవారై మెలకుగా దానికి ఆత్మ ఉన్నాడు. ఆయన ఏమన్నాడు? నా ఆత్మగా నువ్వు జీవించాడు. ఆయన ఆత్మ ఎన్నడూ ఒక బొమ్మ నింపి పెట్టేస్తావా? ఒక బొమ్మ నింపి పెట్టాడు నీళ్ళు జగ్గేసేస్తే వాళ్ళు తాగేస్తారు. ఇక్కడ పెట్టేస్తే అది బాగుంది. బాగా ఇది పెట్టేస్తే తాగడానికి మా బోర్ నీళ్ళు కొన్ని పైపులు వస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టేస్తే దాని మీద బట్ట కప్పాలా, లేకపోతే ఇది పడేస్తే అంతే, అయిపోయింది. ప్రేయర్ ముగించుకుంటాం. రెబెక్కా ఎత్తుపడతారులే. రెబెక్కా ఫుల్ రాలుతుంది. రెబెక్కా అమ్మా అది ಮೇಲೆ వేలు బట్టి తగో. ఇది ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡು ಕುಡಿಯಾಕ. మీరు ప్రీచ్ చేసినప్పుడు ఎన్నింటికల్లా అయిపోద్ది? మీరు ప్రీచ్ చేసినప్పుడు టైం ఎన్నింటికల్లా అయిపోద్ది? మేము ఇంత లాంగ్ లంచ్ ఉండదుగా.
12:30 క్లోజ్. లంచ్ ఉండదు కదా మనకి, ఎప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ లంచ్ పెట్టం కదా, మంత్లీ వన్స్ కమ్యూనియన్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మాత్రం ఉంటుంది. ఇంత లాంగ్ అయ్యగారు వస్తేనే అంత లాంగ్ పెట్టేది. పైగా ఫుడ్ రెడీగా ఉంది కదా, ఒక గంట లేట్ అని వస్తుంది. ఫుడ్ లేకపోతే తొందరగా పంపించేయాలి. జనం మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందండి, మొదలు లేట్ అయిపోతారా బాబు, అది పడకూడదు. ఎస్, అది పడితే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని అలా అనిపించలేదు కూర్చొని కదా, అలా అనిపించట్లేదు. అనిపించదు కానీ చెప్పలేదు. చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది కదా. లింబు లేదు సరిగ్గా వినోడికైతే ఆవలింతలు రావు. మనము అందరు బలవంతం కూర్చోబెట్టాల్సి వస్తుంది. మనకి ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టు ఉండదు. అయినా దేవుని కృప. మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా మంది మేము ఎప్పుడు వచ్చాం, 10 నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 10 నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు 1 గంట దాకా 1-2 అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ముందు స్టార్టింగ్ వస్తారు. నేను అదాలో చెప్తాను, అలవాటు అయిపోతుంది వాళ్ళకి. వస్తారు, అలవాటు అయిపోద్ది. కానీ ఇంకా లేట్గానే వస్తారు, తొందర రారు. ఈరోజు అలాగైంది. 11 తర్వాత ఒక్కొక్కరు వచ్చారు. ఇంకా బాగా తెలకు విలేజ్ అంతా ఇక్కడ అంతా బాగా జనం ఉండాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక వదిలేస్తే 100 మంది వస్తుంది. 100%. ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు. ఇది పూర్ ఇంటీరియర్ విలేజ్. ఇది ఒక విషయం చెప్పిన, అక్కడ దాకా సీసీ రోడ్, ఇక్కడ దాకా మామూలు మట్టి రోడ్. ఈ మట్టి రోడ్ నుంచి స్టార్ట్ 25,000 డీజిల్ మాది, ఫుడ్ మాది, ఉండేది మాదే. 15,000 లోకల్ రాదా? ఆ దిలీప్ BMW ఇస్తాడు. అప్ప ఇస్తాడు, ఎక్కడ పోతాడు? 10 రోజులు పని చేసినాడు. బండి 11,000 ఇచ్చినాను. ఇంకేం ఇప్పుడు బండి రాలేదా? రాలేదు. అక్కడ వీళ్ళిద్దరు మైండ్ వాష్ చేసిందిలే. తండ్రి కొడుకు ఉన్నది పోయింది. ఇంకోటి తెలుసా, నాకేం నష్టం లేదు, నాకు లాభం లేదు. ఈయన ఏం మాట్లాడు మీ నాన్న? నువ్వు అడుగు కాంటే బబ్బులని అడుగు. అబ్బో ఏం లెక్క అట్లా మాట్లాడంట మనిషి. అయ్యో దేవుడా. మీ నాయనే చాలా చెడ్డగా అంట అట్లా మాట్లాడకూడదు కదా. నేను ఒక్కరోజు కూడా మీ దగ్గర ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదు బాబు. ఒక్కరోజు కూడా మీ నాయన్ని నేను డిస్టర్బ్ చేయలే. మీ నాయన తిట్టిన వ్యక్తి కాదు, వచ్చి నిలబడిన వ్యక్తి కాదు. నేను దూరం నిలబడి నా సేవ, నా ఫ్యామిలీ, నా పని చేస్తాను. ఇప్పుడు 10 రోజులు పని చేసి, సేవ చేసి, ఫ్యామిలీ చూసి ఇన్ని చేస్తాను నేను. మరి నువ్వు ఇచ్చానంటే కూడా పర్వాలేదు. వాళ్ళు సాగు చేయకూడదప్ప. అబ్బా బబ్బు అవును, మంచోళ్ళు. చూడలేదు, మాట్లాడలేదు అంటే వాళ్ళంత పిల్లలు ఎవరు లేరు. వాళ్ళ డబ్బులు మళ్ళీ మనకి ఇరు. వాళ్ళ బబ్బులు అంటారా? ఏమన్నా ఆయన అట్లా తిడతాడా? అంటే ఎందుకు బొబ్బులు? నేనేం చేస్తాను తప్ప బొబ్బులు. ఇష్టం లేకుండా ఇష్టం ఉండదా? అది 20,000 ఇచ్చి డీజిల్ వేస్తారంటే ఎవరు? 10,000 ఇక్కడ ఇస్తారు, 10,000 ఇక్కడే ఇస్తారు. లోకల్ డీజిల్ ఇచ్చి, భోజనం ఇచ్చి, రూమ్ ఇచ్చి 15,000 అంటే ఎవరైనా వస్తారు. పని లేదు. నేను ముందే ఇష్టం అంటే పని లేదని ఎందుకు ఇప్పించి అడగాలి? ఎందుకు అడగాల? కోకి దగ్గర వచ్చి ఎందుకు చెప్పాలా? వీళ్ళిద్దరు మైండ్ వాష్ చేసిన వీళ్ళిద్దరు బాగా తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు. వాడేమో 8,000 ఇయ్యాలంట. అది కూడా ఇంకొకరి ఏం కాదు, దిలీప్ డబ్బులు. అది ఏం కాదు. అమ్మ దిలీప్ ఏమని నమ్మకం.
నీ దగ్గర పవన్ అన్నారా, నా దగ్గర సంతోష్ అన్నాడు. ఇక్కడే తెలుసుకున్నావు 2 మాటలు. నీ దగ్గర ఏమన్నారు, నా దగ్గర ఏమన్నారు? ఇద్దరు దిలీప్ డబ్బులు. అది ఎక్కడ పోతాయి డబ్బులు? చేయలేదు, వాడు కూడా చేసేవాడు కాదు లేప. అవునా 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 అయిపోయింది, రాడు ఇప్పుడు అయిపోయింది. 10 రోజులు 11 రోజులు చేస్తే 11 రోజులు డబ్బు తీసుకొని పోయాను. మాట్లాడానంట అందులోకే వస్తే ఎంత మరీ ఇస్తుంది తెలుసా? తెలుసు ఇంటికి వస్తే కొడుకులు హీరోలకి అట్లా మరీ ఇస్తాను నేను. తిని పోయేందుకు పంపి ఇస్తాను నేను. వస్తే మీనాసం పోయి చికెన్ తెచ్చి వంట బాధ అయింది. ఊరు కోకి నిన్ను అంటుంటే నేను పోయి గొడవ చేసి వస్తాను. నేనా వద్దు ఫస్ట్ చేద్దాం. ఎవ్వరికి చూడండి అయిపోయింది అంత పోనీ ఆయన డబ్బా ఆయన ఇష్టంలే. నాకు అది ఒకటి ఒక గురించి చెడ్డగా మాట్లాడకూడదు కదా. ఏమంటావు? ఆడ దిలీప్ నువ్వు నేనంటే సార్ నువ్వు బతికిస్తావు చూపించు. మీరు మేము సేమప్ప. మీరు చిన్ని కూడా పాపం. వాడు కూడా ఎవడు ఇస్తాడు వాడు మంచోడు, ఇకపోతే చెడ్డాడు అట్లా. మరి నెలకు 30,000 పింఛన్ ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు నాకు కూడా ఏం అడగదు లేకపోతే అది ఇట్లా అడుగుతాడు అనమాట. ఇప్పుడు అట్లా అడిగేది ఎందుకంటే ఇలే కదా. నేను ఇచ్చినంత ఎవరు ఇలా మా నాయనకి మీది బాగా అన్నకి ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇవ్వాలని మీరు బాగా మీది బైక్ నీ శాలరీ నేను నీది మీ ఆయన కూడా కోకిల అదే అంటే ఇప్పించినావా? నేను తీసుకున్నా. నిన్న చూసిన మామ అది ఎప్పుడు చేసినారో తెలుదు. నిన్న కాదు స్టాండ్ పెట్టి నడిచి వయసు కాదు కట్టుంది. ఇంకా 20,000 వస్తారు చేస్తారు. గ్యారెంటీ సాగుతారు. మీ నాయన సమయం ఎవరు కాదు. తల్లి కనికరం లేదు కదా. అరే ఆరోగ్యం బాగలేక కనికరం అనేది పోతే పోనీ. నేనేమన్నా ఏమన్నా తెలుసా అచ్చి పింఛన్ ఇది ఏటీఎం యాడ్ ఉంది అని అడిగిన. చెన్నైలో 2 రోజులు కుప్పల్లో ఉండే. చెన్నైలో 2 రోజులు ఢిల్లీలో ఉండే. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 9 దగ్గర ఉండే. మళ్ళీ రెడ్డి 9 రిటైర్డ్ అయిన నుంచి చెన్నై అడిగేది అది కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లాంటివి కూర్చుందిరా నేను ₹1 ఎవరికి ఇన్నా అన్నాడు నాయన. ఆ ముస్లిం అదే ఆ ముసలి ఏం చేస్తారు?
దిలీపై నా పింఛన్ పడితే మీ నాయన కొబ్బరి తీసుకొస్తాడు. దిలీప్ ఇచ్చినంత తీసుకోవాలా. ఎన్నుకొని ఏమి లేని వాళ్ళతో కుదిరితే ఎట్లా? మేము రూపాయి తిని ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పించుకోలేదు, నన్ను మేము తిని ఇంకొకరితో నాకు అది బాధ. అరే నువ్వు ఈలేదప్ప, సరే ఓకేపా, స్టైల్ ప్రేయర్ అయిపోయింది. యేసు ప్రభువుతో తీర్మానం చేసుకుంటున్నాను, ఈ రోజు నుంచి నా జీవితము నీతోనే కలిసి నడుస్తా. నాలో నీవుండు, నీలో నేనుంటాను యేసయ్యా. నేను వట్టి వాడిని, నా తలంపులు నా మార్గములన్నీ కూడా నీ మార్గములు నీ తలంపులుగా మార్చు యేసయ్యా. నా జీవితాన్ని నా బ్రతుకుని మార్చు యేసయ్యా. ఇదిగో నా పాపములను ఒప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా రక్షింపబడిన వారైతే ఈ రోజు ఈ వాక్యము ద్వారా నన్ను కడగబడి నన్ను పరిశుద్ధురాలుగా మార్చి యేసయ్యా. నీ కుమార్తెగా ఒక అధికారం కలిగి జీవిస్తాను యేసయ్యా. విశ్వాసంలో జీవిస్తాను యేసయ్యా. ఒక ఆరాధన చూస్తున్నావా? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ఉన్నవాళ్ళు ಅಂಟ್ಕೊಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅವನೇ యేసయ్యా తండ్రి. Yes my Lord, hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೀಭವಿಸೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಶಬರಕಮಂದರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, hallelujah, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, hallelujah. Amen, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. Amen. ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం Thank you my Lord. నాయకుడు తండ్రి నీ బిడ్డలుగా అధికారం కలిగి దేన్నైతే ఇక్కడ నాయకుడు తండ్రి స్తోత్రం మన జీవితంలో స్తోత్రం స్తోత్రం. Yes my Lord. Amen amen amen. స్తోత్రం. Thank you my God. Hallelujah. స్తోత్రం స్వామి. సంతోషంగా జీవించును. Yes my Lord. ఈ లోకానికి వెలుగై ఉండునుగా. Amen. ప్రతి కుటుంబంలో నీ వెలుగు వెలిగించును గాక. ఆమేన్. స్తోత్రం. కుటుంబంలో సమృద్ధిని దయచేయును గాక. Yes my Lord. ఆమేన్. స్తోత్రం. ఏ పిల్లలు Thank you. Yes Lord. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. Thank you my God. స్తోత్రం స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Amen amen amen. స్తోత్రం స్తోత్రం. Thank you my Lord. Amen. స్తోత్రం. Yes my Lord. Hallelujah. స్తోత్రం. Amen. Thank you my Lord. Amen. స్తోత్రం. Yes my Lord. Amen. కరిగి ಹೋಗಲೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆಗಳು. Yes. Amen. Amen. స్తోత్రం. Yes. Amen. స్తోత్రం. యేసు రక్తం జయం. యేసు రక్తం జయం. యేసు రక్తం జయం. Yes. Yes. Amen. Thank you my God. వెళ్ళిపోతాం. Yes my Lord. Amen. Amen. స్తోత్రం. Yes yes. అందరూ ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం. ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం. నీ వారసులుగా నీ సోల్జర్స్గా నీ వెలుగే జీవించును గాక. ఆమేన్. స్తోత్రం. వందనాలు ప్రభువా. కొరచిన బిడ్డలందరినీ దీవించు. ఆమేన్. ఆశీర్వదించు. ఆమేన్. Yes my Lord. ఆరోగ్యం దయచే. ఆమేన్. ఆమేన్. వెళ్ళే ప్రతి మార్గమును దీవించు. ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచనను దీవించు. Yes my Lord. వారు చేసే ప్రతి పనిని ఆశీర్వదించు. ఆమేన్. స్తోత్రం. ఆయన తండ్రి ఆయన సమృద్ధి మీద సమృద్ధిగా Thank you, my God. అబండెన్స్ తో ప్రాస్పరస్ తో ప్రాస్పారిటీతో దీవించు. ధనవంతులై ఉండును గాక యేసు నామములో. ఆమేన్. ఈ రోజు విత్తిన వాక్యమును దీవించి ఆమేన్. ఆశీర్వదించి స్తోత్రం బలపరచండి. స్తోత్రం యేసు. వెలుగై మీరు జీవించును గాక. తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభువా. ఆయన కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించి నీ కృపలో మరుగుపరచమని Yes my Lord. కృపలను బట్టి కృప తోడు
ఆనందంగా ఆమేన్. ఉండి స్తోత్రం. సదాకాలం మీరు జీవించునుగా. ఆమేన్. ప్రతి బిడ్డను నీ చేతులకు సమర్పించు. ఆమేన్. నజరేయుడైన యేసు ఆమేన్. క్రీస్తు నామమున పేరిట అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲಾಗ್ರಿ. ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಇದೆ, ఈ రోజు బల్ల కూడా ఉంది. మరోసారి మోకరించండి, కళ్ళు మూయండి. మీ దగ్గరికి బల్ల వస్తుంది, స్వీకరించి మన ముందు ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ వెళదాము. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ. ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಹಾಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ.